Hello everyone, my name is Akanksha. I'm currently studying psychology at Thames College, and today we're going to talk about ADHD, neurodivergence, and all that comes in between. Questions for the answer. I think when like class 7, 8 तिर हुँदाखेरि चाहिँ like firstमा I was like, oh, mental health भनेको यो हो हुन्छ नि, and mental illness भनेको यो हो, and I went into a big rabbit hole के, and I was like पुरै exploration stageमा I was like यो पनि मलाई होला कि यो पनि मलाई होला कि भनेर, तर what rang really true as ADHD के हैन. अनि फर्स्टमा त like just briefly surfacially हेर्दाखेरि चाहिँ अब attentionको हुन्छ नि deficit मात्रै भएर त्यो भएर like सोचेको थिएँ, but once I got to know more about ADHD हुन्छ नि and understanding it, I realized that I have ADHD भनेर, and that like I think my journey with ADHD has been a very tumultuous journey because for the longest time I've denied having ADHD because it like the things that come with ADHD हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ सबै felt like an excuse जस्तो के, like I'm just lazy, I just procrastinate, so that's why I'm trying to come up with excuses to like हुन्छ नि त्यो justify my behavior के, that अब हुन्छ नि when I के अरे अब if अनि the other aspect is like if I acknowledge that I have ADHD, so के अरे that means that I have this illness भनेर हुन्छ नि पहिला सोच्थेँ के for a lifetime, and that I cannot do anything about it के, that I have to work around it, that I'll not be a like quote unquote normal person that functions like within the way society is structured भनौँ न. I don't think त्यस्तो पर्टिकुलर स्टिग्मा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि अब लाइक फुल अन मलाई हेट गरेको जस्तो त्यस्तो केही पनि भएको छैन. हाउएभर के अरे वेन एभर आई डु टेल पिपल आई हेभ एडिएचडी, अब उनीहरूको आफ्नै त्यो मिसकन्सेप्सन्स के लाइक त्यो जस्ट एभ्रिबडी हेज एडिएचडी हुन्छ नि, यो त के अरे नर्मलै हो हुन्छ नि, वाइ आर यु मेकिङ अ बिग डिल आउट अफ इट. अनि स्पेसली अब इट्स लाइक talking about neurodivergence and ADHD हुन्छ नि, this impacts everything in my life के हैन, from the way I view myself to the way I view relationships-हरु भयो, to the way I work, to everything about me नै हुन्छ नि त्यो. I was born neurodivergent and I live in a very neurodivergent way हैन, so anything that I do that is similar to other people हुन्छ नि is experience एकदमै डिफ्रेन्टली के हैन. अनि आई थिङ्क त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि नै इट्स सो हार्ड टु एक्सप्लेन टु पिपल अनि टु एक्चुली नै गेट द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क अहिलेसम्म चाहिँ त्यही लाइक द अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट आई फेल्ट फ्रम फेलो न्युरोडाइभर्जेन्ट पिपल हुन्छ नि विथ द वे वी लिभ होइन, त्यसो चाहिँ मैले अब कोट एन्ड कोट न्युरोटिपिकल मान्छेहरूकोबाट चाहिँ पाएको छैन के. या डेली लाइफमा चाहिँ ह्याबिट स्ट्याकिङमा हुन्छ नि प्राइमेरी चाहिँ त्यही हो. लाइक फर इक्जाम्पल I never realized that brushing your teeth was so easy for people, okay? Because for me, it's not just simply getting up and brushing my teeth. It's getting up, then walking towards someone, and then brushing my teeth, and like spending time there, you know? And मलाई चाहिँ के अरे त्यो अरूहरूको चाहिँ like whenever actually I asked my mom हुन्छ नि like यो चाहिँ इन्स्टिङ्क्चुअली नै आउँछ भनेर, अनि दे सेड यस हुन्छ नि इट्स अ त्यही के केही नसोचिकन गर्ने होइन. बट फर मी चाहिँ ब्रस गर्ने भनेको चाहिँ आई लाइक लाइक घरमा बिदा हुँदाखेरि चाहिँ आई अलवेज फरगेट टु ब्रस के, लाइक इट्स नट इभन अ कन्सियस लाइक म ब्रस आज गर्दिनँ हुन्छ नि, इट्स लाइक आई वेक अप एन्ड आई जस्ट फरगेट के होइन. अनि वेन एभर आई डु रिमेम्बर टु ब्रस इट इज अलवेज थ्रु एसोसिएसन्स के. इट्स लाइक म बाहिर जानु छ and like bad breath हुन्छ, so I don't want bad breath, I don't like bad breath, so त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, I need to brush my teeth, so I have to wake up, I have to do this and I have to brush my teeth हुन्छ नि. त्यो एउटा सर्टेन त्यो के अरे इन्स्टिङ्क्टिभली आउँदैन. I always have to have like यत्रो लामो long list of reasons to do the particular thing के, and it takes so much energy, अनि त्यही the general forgetfulness भयो होइन. And लाइक अब त्यो वर्किङ मेमोरीमा चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट गर्छ नि त एडिएचडीले. सो लाइक अब माई मदर इज लाइक टेलिङ मी टु ब्रिङ यति लिस्ट अफ ग्रोसरिजहरू होइन, एन्ड देन म बाहिर जाँदासम्म केही पनि छैन कि दिमागमा, इट्स लाइक झन् त्यो याद गरिरहेको त्यो लाइक
के अरे भिडियोजहरू हुन्छ नि त्यो टिकटकमा के द्याट ए यो भन्छ भन्दा 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 दे गेट कन्फ्युज एन्ड दे आक्स अनदर थिङ भनेर मेरोमा चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ कि द्याट इज अ रियालिटी द्याट आई हेभ टु वर्क एभ्री डे नै तर एट द सेम टाइम कस्तो कन्ट्राडिक्टरी पनि हुन्छ बिकज आई रिमेम्बर अ लट अफ थिङ्स के पहिला चाहिँ आई युज टु बिलिटल माइसेल्फ द्याट ए मैले त केही पनि याद गर्न सक्दिनँ आई हेभ सिट मेमोरी भनेर होइन तर अहिले नाउ रियलाइज द्याट एकदम इमोसनल मेमोरिज द्याट हेभ अ लट अफ कनेक्सन नि होइन आई रिमेम्बर अ लट अफ थिङ्स अबाउट अ लट अफ पिपल द्याट दे डोन्ट रिमेम्बर सेयरिङ इट विथ मी के अनि त्यो एस्पेक्टमा त आई हेभ गुड मेमोरी नि त तर इफ यु टेल मी टु रिमेम्बर समथिङ आई विल प्रब्ली फर्गेट इफ यु गिभ लाइक हेभ प्लान्स विथ मी आई फर्गेट आई थिङ्क कलेज लाइफमा चाहिँ अलिकति धेरै नै इफेक्ट गरेको छ इन टर्म्स अफ एकाडेमिक्स चाहिँ आई थिङ्क वेन आई वाज इन ग्रेड 7 आई स्टप डुइङ माई होमवर्क बिकज घर जाने अनि त्यसपछि वेन आई स्टार्ट माई होमवर्क रे अनि मैले चाहिँ सधैँ लाइक अब 5वटा क्वेसन छ म 4वटा क्वेसन गर्ने 5th क्वेसन म गर्नै नसक्ने के नट बिकज आई डोन्ट नो इट आउँदैन के एन्ड देन इन टर्म्स अफ लाइक स्टडिङ भनौँ न आई रिमेम्बर लाइक A levels गर्दाखेरि I was going through a really rough patch नै I was like really tackling हुन्छ नि the realization that oh I might have ADHD along with other हुन्छ नि maybe के अरे other like illnessहरू होइन अनि त्यसले गरेर चाहिँ कस्तो नै गाह्रो भएको थियो अनि I could not study नै के त्यो भन्छ नि अब like procrastinate गर्छ नि त मान्छेहरूले त होइन and that like oh I don't want to study so I'll do something and they'll enjoy it रहेछ के I did not know that त्यो वाला चाहिँ इन्जोय गर्दो रहेछ मान्छेहरूले द्याट हुन्छ दे आर नट स्टडिङ सो दे आर इन्जोइङ समथिङ जस्ट टु गेट देयर माइन्ड अफ इट आई रिमेम्बर लाइक वान पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट वेयर आई वाज अबाउट टु स्टडी बट आई कुड नट स्टडी नै के अनि त्यसले गरेर मेरो माइन्ड लाइक हुन्छ नि डाइभर्ट गराउनको लागि चाहिँ आई वाज रिडिङ अ नोभल आई वाज ऱ्याक्ड विथ गिल्ट के आई वाज नट इन्जोइङ द नोभल होइन तर इट वाज लाइक इफ आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ एल्स टु डु आई क्यान नट हुन्छ नि त्यो म त सुत्न पनि सक्दिनँ म त केही पनि गर्न सक्दैन अनि द्याट वाज सच अ पेनफुल एक्सपिरियन्स फर मी हुन्छ नि बिकज आई कुड नट नै अनि देन आई लाइक कलेजमा हुँदाखेरि पनि फर्स्ट सेमेस्टरतिर एक्जाम हुँदाखेरि आई वाज सो एक्साइटेड टु लर्न के हुन्छ नि आफ्टर कोभिड एन्ड 2 year ग्यापले गरेर चाहिँ आई वाज सो एक्साइटेड टु लर्न अनि एक्जाम आएर चाहिँ ओ यस म पढ्छु म बेडमा सुतेँ त्यसपछि अनि थला परेँ I could not wake up and I was crying on my bed because I couldn't wake up. अनि अब अरू मान्छेले यसरी भन्दाखेरि त के यो नाटक पारेको जस्तो सुन्छ नि त होइन so that was so real for me because I could not wake up and I was like I want to study so bad तर I don't have the capacity to wake up and study नै के because my body is not letting me study नै वर्क लाइफ पनि सिमिलर टु के अरे स्कुल लाइफ होइन तर आई थिङ्क एउटा सेन्स अफ अकाउन्टेबिलिटीले गरेर चाहिँ वर्क लाइफमा चाहिँ होइन अब वेन इट कम्स टु लाइक टकिङ अब एउटा सर्टन मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ something has to feel like a responsibility for me, for my nervous system to take it as a task के होइन if I don't think it's a responsibility, the sense of urgency नभएपछि चाहिँ म चाहिँ मेरो body is like why are we worrying, let's go हुन्छ नि do your own thing girl भनेर होइन अनि वर्क प्लेसमा चाहिँ I did realize that त्यो एउटा expectation from a superiorले गर्दाखेरि चाहिँ I did work होइन but at the same time वर्किङमा त्यस्तो इफेक्ट नभए पनि in terms of like अब normal त्यो क्युबिकलमा वर्क चाहिँ गर्न सक्दिनँ म like I used to like start off चेयरमा यसो बस्दै म भुइँमा के अनि भुइँमा पुरै त्यो मजाले यस्तो पलेटी मारेर काम गर्ने लाइक एकदमै डिफ्रेन्ट त्यो चेन्ज अफ सिनेरी चाहिने के अनि आइएम सो ग्ल्याड द्याट मेरो प्रिभियस इन्टर्नसिपमा चाहिँ देयर वर अ लट अफ डग्सहरू एन्ड देयर वाज अ लट अफ ओपन स्पेस हुन्छ नि वेयर आई कुड एक्चुली नै त्यो रिल्याक्स एन्ड हुन्छ नि गो अराउन्ड नै के होइन एन्ड प्ले विथ डग्स त्यो स्टिमुलेसन चाहिँ इनफ थियो फर मी टु एक्चुली त्यो गेट अ स्टार्ट एट माई वर्क हुन्छ नि इट्स लाइक द इन्टायर एक्जिस्टेन्स इज गन होइन अनि त्यो कस्तो इट्स लाइक अब म फर द लङ्गेस्ट टाइम हुन्छ नि कलेजमा चाहिँ त्यही गाह्रो भइरहेको थियो कि द्याट मेरो यो क्लोजेस्ट फ्रेन्डसँग त एकदम एसोसिएसन बनाएर कि अब सपोज आई रिमेम्बर माई फ्रेन्ड्स थ्रु एसोसिएसन के अब मेरो एउटा साथीलाई चाहिँ लेट्स से अब यो ब्रेसलेट चाहिँ मलाई मेरो साथीले दिएको के एभ्री टाइम आई वेयर दिस ब्रेसलेट आई रिमेम्बर हर के
I don't remember her out of the blue. I just remember her because of this bracelet के अनि अब सपोज लाइक आई सी प्लान्ट्सहरू हुन्छ नि मेरो एउटा साथी छ दे लभ प्लान्ट्स के अनि त्यो प्लान्ट्स देख्ने बित्तिकै उसको याद आउँछ के एन्ड इट्स लाइक एभ्रिथिङ इज एसोसिएसन होइन अनि तर लाइक अब वेन आई डोन्ट मेक एसोसिएसन त्यसो गरेर लाइक इनिसियली कलेजमा आउँदाखेरि चाहिँ पुरै इन्टरेक्ट गर्ने होइन साथीहरूसँग मजा गर्ने घरमा आउँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर दे एक्जिस्ट नै के दे डोन्ट एक्जिस्ट इन विथ मी नै अनि वेन एभर दे रिच आउट टु मी भनौँ न एन्ड देन आई रिमेम्बर के त्यो सबै त्यो मेमोरिज त्यो रिबुट भएको जस्तो आउने कि लाइक एभ्रिथिङ अनि आम लाइक ओ यो मान्छे छ एन्ड आई लाइक देम भनेर के अनि इट हेज इम्प्याक्टेड मेरो फ्यामिली इन त्यस्तै वे द्याट वेन एभर आई गो आउटसाइड हुन्छ नि मेरो मम इज लाइक अबे त बाहिर गएपछि त हाम्रो बिर्सिन्छस् होला कल पनि गर्दैनस् हुन्छ नि आई कम्प्लिटली फर्गेट रहेछ के द्याट दे एक्जिस्ट अनि फर द लङ्गेस्ट टाइम के अरे मेरो फादर हेज अलवेज लाइक टु एन्ड फ्रो गरिराख्नुभएको छ नि त होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक बिर्सिने के हुन्छ नि ए उहाँ पनि हुनुहुन्छ भनेर अनि उता के अरे अस्ट्रेलियामा पनि लाइक फ्यामिली छ त्यहाँ पनि लाइक आई लभ माई ब्रदर सो मच के हुन्छ नि एन्ड आई वुड लभ टु लाइक टक टु देम एभ्री डे तर आई सिम्पली फर्गेट द्याट दे एक्जिस्ट के अनि आई थिङ्क यस्तो गरेर इन्टर्नली चाहिँ कस्तो नै इट मेक्स मी फिल लाइक अ कस्तो ब्याड पर्सन के बिकज ओ इफ यु लभ समन यु हुन्छ यु सुड रिमेम्बर देम यु सुड अलवेज थिङ्क अफ देम भनेर एउटा नोसन छ नि त होइन तर वाट इफ आई क्यान्ट के होइन द्याट डजन्ट लाइक त्यो एउटा एक्सेप्टेन्स चाहिँ के अहिले आएको छ भनेपछि चाहिँ इट डजन्ट मिन द्याट आई लभ देम लेस इट्स जस्ट द्याट आई कान्ट रिमेम्बर देम के द्याट डजन्ट इक्वेट टु केयरिङ लेस अबाउट देम हुन्छ नि ओर जस्ट लाइक त्यो मेरो लभ चाहिँ लेस हो भनेर चाहिँ होइन इट्स जस्ट द वे आइ एम वायर्ड भनेर के आई थिङ्क के अरे रोमान्टिक रिलेसनसिप्समा चाहिँ त्यस्तो लाइक बिकज अगेन हुन्छ नि एउटा सर्टेन त्यो टाइम डेली टाइम स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छ नि त त्यसले गरेर चाहिँ द्याट रियली हेल्प्स बिकज इट्स लाइक ओ आई रिमेम्बर देम भनेर होइन फ्रेन्ड्सको चाहिँ त्यही लाइक अहिलेसम्म हुएभर लाइक हुन्छ नि लाइक यति धेरै साथीहरू छ आई अलवेज रिमेम्बर देम थ्रु एसोसिएसन्सहरू नै के ए यो कुरा मनपर्छ उसलाई आई सी द्याट एन्ड आई रिमेम्बर देम के त्यसो गरेर चाहिँ त्यो लाइक इट्स लाइक अ ब्ल्याङ्क जोन होइन केही पनि हुँदैन मेरो दिमागमा केही पनि चलिरहेको हुन्न आई सी वान थिङ एन्ड देन कलर्स पप गरेको जस्तो हुन्छ क्या मेरो दिमागमा चाहिँ आई सिम्पली डोन्ट होइन वान पर्सिभड रिजेक्सन म एक हप्ता थला परेर बस्छु स्ट्रेट अप नै त्यो अनि समटाइम्स कस्तो फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ बिकज यु थिङ्क द्याट लाइक अरू पिपल ह्यान्डल इट सो वेल हुन्छ नि अलि एउटा माइनर सेटब्याक एन्ड दे जस्ट हल्का चुस्स हुन्छ एन्ड देयर लाइक ओके आई गेस आई मुभ अन भनेर होइन मलाई त त्यसो होइन इट बग्स मी फर लाइक 3-4 days हुन्छ नि म त त्यो मेरो इन्टायर मुड नै यस्तरी नै जान्छ के अनि लाइक सेटब्याक्स फेलियर्स चाहिँ आई टेक इट आई फिल लाइक 10 times मोर पर्सनली के हुन्छ नि इट फिल्स लाइक द एन्ड अफ द वर्ल्ड नै के एनिथिङ नै लाइक मेरो लाइक साथी आई रिमेम्बर दिस लाइक पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट वेयर मेरो साथी वाज टकिङ टु मी नर्मली अनि आइएम अ भेरी टोन सेन्सिटिभ के होइन अलिकति टोन ट्विक भयो नि आई वाज लाइक सी हेट्स मी उसले अब फ्रेन्डसिप ब्रेक गर्छ आइएम गोइङ टु बी अलोन फर द रेस्ट अफ माई लाइफ भनेर हुन्छ नि एन्ड देन लाइक त्यही त्यो रिजेक्सनहरू अनि त्योहरू लाइक एक्सपेक्ट गरेछ भनेपछि चाहिँ अलिकति त्यो कुसन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन तर अब्रप्टली चाहिँ त्यो एनी सर्ट अफ क्रिटिसिजमले दिएपछि चाहिँ इट्स लाइक ओ सो आई एम अ ब्याड पर्सन आई एम द वर्स्ट भनेर हुन्छ नि लाइक लजिकली त थाहा छ नि यस्तो तर इमोसनल चाहिँ आई फिल इट फिजिकली पनि के फुल अन त्यो छाती दुख्छ लाइक आई क्यान नट त्यो म त हिँड्न पनि सक्दिनँ एन्ड देन मेरो लाइक आइ एम अ भेरी एक्सट्रोभर्टेड पर्सन त्यति बेला मेरो सोसियल ब्याट्री कम्प्लिटली ड्रेन्स आउट के लाइक इफ आई टक टु अनदर पर्सन दे आर गोइङ टु से द्याट अगेन एन्ड आई एम गोइङ टु लाइक त्यो हुँदैन म सक्दिनँ आई एम नट मेन्ट फर गोइङ आउटसाइड जस्तो हुन्छ क्या के अरे सो लाइक अघि नै ब्रसिङको कुरा गरेँ नि होइन आई वाज टकिङ टु माई फ्रेन्ड के लाइक ओ मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको छ के गरौँ भनेर बोल्दा 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 आई केम अप विथ दिस आइडिया द्याट ठ्याक्कै म 5th फ्लोरमा बस्छु अनि आई अलवेज लाइक वेन एभर आइम एट होम आई इमिडिएटली उठ्ने बित्तिकै आई गो टु द 4th फ्लोर के होइन अनि त्यहाँको टोइलेट युज गरेर एन्ड देन आई गो टु द किचन त्यो गरेर सो आई वाज लाइक
ओके सो मेरो ब्रस माथि छ भने आइल टेक अनदर ब्रस आइल पुट इट लाइक फोर्थ फ्लोरमा सो म त्यो टोइलेट जाने बेलामा चाहिँ त्यो ब्रस देखेर चाहिँ ए मैले ब्रस गर्नुपर्छ है भनेर याद गरेर चाहिँ ब्रस गर्छ भने एन्ड इट इज वर्क आउट होइन एन्ड द्याट इज रियली त्यो लाइक त्यो गर्दाखेरि आई फिल दिस सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट लाइक यस मैले ब्रस गरेँ भनेर हुन्छ नि अनि देन त्यसपछि आइएम अ फङ्सनिङ मेम्बर अफ सोसाइटी भनेर के अनि देन त्यसपछि के अरे इन टर्म्स अफ लाइक रिडिङ चाहिँ त्यही मैले भन्थेँ नि लाइक त्यो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी आएपछि चाहिँ आई रियलाइज द्याट बिकज कुन पो सेमेस्टरमा लाइक आई थिङ्क थर्ड सेमेस्टर हुँदाखेरि चाहिँ मेरो साथी र म चाहिँ डिस्कर्डमा बसेर पढिरहेको थिएँ आई वाज नट स्टडिङ होइन के अरे तर माई फ्रेन्ड वाज लाइक मलाई यो च्याप्टर चाहिँ पढेर मलाई बुझाऊ है भनेर आई लाइक my friend asks me, I got to do it. Like I have to study this so that there is no mistake and I have to study it well so I can explain it to my friend भनेर that forced me to study के and then त्यसले गरेर त मैले एक्जाममा सबै कुरा आयो भनेर I was bored के एउटा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सेन्सरी इस्युज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति नाइटमेरिसै हो होइन तर आई रियलाइज द्याट आई वाज ट्राइङ टु रिड के अरे बुक के होइन म चाहिँ युजली फिक्सन नोभल्सहरू चाहिँ मजाले पढ्न सक्छु बिकज एरिया अफ इन्ट्रेस्ट त्यो हुन्छ नि बडीले ओके लेट्स डु इट भनेर भनिहाल्छ होइन तर के अरे एउटा नन फिक्सन बुक पढ्छु भनेर अनि आई वान्टेड टु स्टडी सो ब्याड के सो आई बेसिकली कन्ज्युम्ड मिडिया द्याट इज रिलेटेड टु द्याट बुक होइन अर द्याट जनर अनि त्यसले गरेर चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट जाग्यो कि एन्ड आई पिक्ड अप द्याट बुक तर आई कुडन्ट रिड इट सो वाट आई डिड वाज मैले एउटा लाइक स्पोटिफाईमा गीत बजाएँ एट लाइक सपोज 100 भोल्युम होइन एन्ड देन युट्युबमा पडकास्ट खोलेँ एट मेबी 73 भोल्युम सँगै बजिरहेछ एन्ड माई ब्रेन इज लाइक ओके नाउ आई क्यान स्टडी भनेर आई फिनिस लाइक कति धेरै च्याप्टर्स के अनि द्याट रियली हेल्प हुन्छ नि तर अब अरू मान्छेलाई त मेबी नट बिकज अगेन एकदमै सेन्सरी इस्युज भएको गाह्रो हुन्छ ऊ भन्छ नि त गीत नसुन के पनि याद हुन्न भनेर होइन म त गीत नसुनेपछि त मेरो दिमाग त कुन लाइक अमेरिका गएर के हुन्छ नि पुरै लाइफ लिभ गरिसकेको हुन्छ मिन वाइल आइ एम हियर not being able to finish a chapter okay but it is also what I realized is it's not linear okay that this alternative doesn't work out always so sometimes I enjoy silence that those are only moments I think जब मैले त्यो एउटा certain level of dopamine पाइरहेको छु फ्रम हुन्छ नि त्यसो पनि भएको छ के लाइक अब पहिला एउटा मान्छेसँग बोल्थेँ अनि उसले नै यति डोपामिन दिन्थ्यो द्याट आई युज टु बी लाइक ओ आई डोन्ट निड एनिथिङ टु स्टडी भनेर होइन अनि मजाले पढ्ने तर अदर टाइम्स चाहिँ वेन देयर इज नट इनफ स्टिमुलेसन आई निड स्टिमुलेसन के एक्सटर्नली ऊ गरेर या गुड क्वेसन ग्रेट क्वेसन सोच्नु तर आई फिल लाइक त्यो इन टर्म्स अफ त्यो आई मेक अ ग्रेट कन्भर्सेसनलिस्ट हुन्छ नि त्यसले चाहिँ गरेर त्यो म एउटै टपिकमा बस्न सक्दिनँ अनि वेन देयर इज लाइक गरेर आई क्यान टक अबाउट अ लट अफ थिङ्स अनि आई थिङ्क त्यो हाइपर फिक्सेसन्समा चाहिँ आई गेट हाइपर फिक्सेटेड अबाउट अ लट अफ थिङ्स आई हेभ अ लट अफ त्यो स्पेयर नलेज भनौँ न लाइक ऱ्यान्डमली के को बारेमा कुरा छ नि यो त मलाई पनि थाहा छ यसको बारेमा मैले पनि पढेको थिएँ तर इफ यु एक्स मी मोर अबाउट इट आई डोन्ट रिमेम्बर होइन तर मेरो दिमागले के स्क्रैप गरेको छ त्यो चाहिँ याद छ होइन अनि आई थिङ्क वेन समथिङ रियली इन्ट्रेस्ट मी होइन त्यसमा चाहिँ म पुरै त्यो बुलले रातो देखेको जस्तो आई मिन म बुल हो कि म रातो हो थाहा छैन होइन तर इट्स लाइक आइएम बोथ होइन अनि के अरे त्यो त्यसले गरेर चाहिँ अब माई इन्ट्रेस्ट इन साइकोलोजी भयो I think one of the biggest advice is like you are not making excuses के that हुन्छ नि like if you were you would be enjoying it के you are not enjoying it please save your like give yourself the grace of like त्यो हुन्छ नि being kind to yourself and give yourself the grace that oh you are struggling and recognize that you are struggling okay that this world is not made for people like us okay and we have to always put in ekdamai धेरै नै extra effort to fit in भनौँ न and sometimes most of us don't okay and that is such a कस्तो नै harrowing realization that this world is नै cruel so हुन्छ नि since the world is already cruel why be more cruel to yourself के be kind to yourself हुन्छ नि accept the fact that you have ADHD and like full त्यो छाती फुलाएर like हो त and what के
you'll find alternatives, you'll do this, तर त्यो एक्सेप्टेन्स एउटा सर्टन पाएपछि चाहिँ it really नै helps you be more authentic के to actually use what you have होइन to be हुन्छ नि अलिकति gentle with yourself अनि त्यो भएपछि चाहिँ it's so I feel like the acceptance को part चाहिँ is so important because it helps you manage your ADHD हुन्छ नि अलिकति well के अनि I think having a त्यो support system is so important because I feel like I'd still be doubting if I have ADHD and if it weren't from my friends के and that like constantly नै telling me that you are valid हुन्छ नि unadulterated acceptance के त्यो whole hearted acceptance हुन्छ नि त्यो यस्तो radically accept गरेको छ नि मेरो साथीहरूले मलाई होइन अनि whenever I like अस्ति नै I talked with my friend I was like you need to hold me accountable because मैले त whenever I come late हुन्छ नि or like के अरे त्यो I forget यो गर्दाखेरि मेरो friends are like oh she forgets and that's her हुन्छ नि she can't help it so it's okay भनेर त्यो logically think गर्छ and मैले चाहिँ अस्तिदेखि नै I was like I need to be more accountable of this like I need to do this भनेर अनि when I told my friend हुन्छ नि like oh you need to hold me accountable for this हुन्छ नि यो त भएन यो त मैले कसै तिमीहरूले मेरो लागि एक्सक्युज बनाएको जस्तो फिल भयो भन्दाखेरि त she was like तर तिमी त्यस्तै त छौ and it's okay यसमा केही प्रब्लम छैन we can त्यो like accommodate गर्न सक्छौँ भनेर के अनि I think maybe build a circle हुन्छ नि talk to fellow neurodivergent people who हुन्छ नि अब online पनि छ and like offline पनि मान्छेहरू होला talk to them about your experiences lived experiences-हरूबाट नै के realizing and I've realized that oh I get to be accommodated too हुन्छ नि and like because I'm very tone sensitive होइन मैले मेरो साथीलाई ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ चाहिँ बोल्दा बोल्दा चाहिँ कराएको जस्तो सुन्छ कि होइन अनि मलाई कस्तो नै चित्त दुख्छ कि I've told this to other people होइन तर त्यस्तो त्यो ऊ चाहिँ भएको छैन के हुन्छ नि लाइक फ्यामिलीसँग त्यस्तो कुरा गर्दा इट्स लाइक वाट टोन भनेर हुन्छ नि बिकज दे नट द्याट त्यस्तो अवेयर भनौँ न अनि when I told my friend कि लाइक त्यसरी नबोल्न मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ हुन्छ नि दे रियली त्यो कस्तो दे स्टप टकिङ लाइक द्याट नै के आई वाज लाइक oh life can be easy like this हुन्छ नि so like I think don't be afraid to be accommodated okay you are not too much for asking to be accommodated because again okay the world is already against you what like accommodations just making life easier for you okay and it's like त्यो validation हुन्छ नि of like oh these people see it हुन्छ नि and that like I'm not the only one to overthinking it हुन्छ नि that these people are मेरो witness जस्तो हुन्छ नि I think that is also so important okay to have people witnessing you and pointing it out okay like oh you do this अनि oh I never thought you noticed that भनेर के people who notice के अनि I think त्यही अलिक vulnerable चाहिँ feel चाहिँ हुन्छ whenever I talk about this because there's still एउटा certain level of self doubt चाहिँ linger गरिराख्दो रहेछ कि that what if I'm actually making an excuse भनेर अनि like त्यसले गरेर चाहिँ कस्तो हुन्छ तर whenever I sit down and I talk about it especially with fellow neurodivergent folks हुन्छ नि त्यो level of validation त्यो level of vulnerability चाहिँ कस्तो नै different हुँदो रहेछ के that this is real and we are all experiencing it and it sucks frankly हुन्छ नि तर we're here for one another भनेर जस्तो yes thank you for सुन्दैकोमा अब कतिको मछली छपाएको हुन्छ होइन I'm not sure तर yeah thank you so much